الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين وصحابته أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، سلام شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، دار شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السقاف، وإلى روح شيخنا ومربي أرواحنا يهدي الدين بالخير، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بذنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Di volume di full صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب، وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب، أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب، وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا
شمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Akhir hatinya sesat, dosanya
sangat berat. Allah dan malaikat sangat menggambarkan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Ruhnya waktu dicabut sebagai batang musuh. Siapa yang merebut berubahnya sabdaku. Itu siksa terbuka tempat orang berharga. Sokong masuk ke surga, lepas nafsu merdeka. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Malaikat penyiksa siap untuk menyiksa dengan gagah perkasa. Tiap detik terasa neraka jahanam berkomersi yang malam menunggu dan mengancam. Siksaan sangat kejam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Saat itu melihat nasib dirinya sesat. Buat yang diperbuat merasa teramat jahat. Rantai baru yang besar menyala dan berkobar telah bangsa tahunan sangat dahsyat dan besar. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Allah yang maha suci tidak tahu syukuri. Islam agama murni tidak tahu hormati. Rasa hidup di dunia sehat afiatnya ya, mewah bersukaria, asyik berfoya-foya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
بك خير للخلق كلهم ilmu agama suci tidak kau pelajari hingga kau termengerti tidak terkerti dapat kau bedakan mana kufur dan iman mana keberadaan mana kemurka Tuhan مولاي صل وسلم للدائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم للدائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يجوز له الفطر يجوز الفطر للمسافر إذا كان سفره طويلا مباحا وللمريض إذا خاف الضرر وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد ويجب عليهم القضاء الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فقد وجب عليهما القضاء والفدية لكل يوم مد والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Jangan lupa kemarin ya, besok kalau udah tarawih, kita habis tarawih, niat yang biasa pertama madhab kita madhab Imam Syafi'i ya, radhiyallahu rahimah, yaitu aku niat puasa Ramadan. Kita doang ya. Bacaan model-modelnya macam-macam. Udah yang wajib di hati kita, yang wajib tuh. Jadi yang kita baca malam-malam itu hukumnya sunnah, gak ada kewajiban tuh. Ente nggak baca nggak apa, nggak masalah. Misalnya diam gitu, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Yang jadi wajib adalah di hati itu. Minimal kita bilang hati kita ngomong dengan kalimat aku niat puasa Ramadan. Udah gitu doang tuh. Itu madhab kita, madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, tapi karena kita khawatir kelupaan satu malam ya, kita kan takut nanti kita kesiangan atau kita gara-gara ada banyak kerjaan, bangunnya udah jam 5, jam setengah 6, jam 6 misalnya begitu. Kan berarti malamnya kita nggak apa itu? Nggak niat tuh. Nah, ulama kita kasih jalan solusi itu. Jalan keluar solusinya ada. Bila mana demikian keadaannya, maka di malam pertama kita tarawih. Kalau seandainya besok kita udah apa? Tarawih. Nah, udah kelar tarawih, udah kelar sembahyang sunnah witir, udah kelar baca doa witir. Tadi niat yang pertama yang tadi itu, aku niat puasa Ramadan. Itu madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Nah, yang kedua niat lagi di hati itu, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Itu madhab Imam Malik. Tapi boleh kita ikutin tuh ya. Jadi yang pertama baca seperti biasa, aku niat puasa Ramadan. Udah kelar selesai, kemudian niat yang kedua, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Yang kedua tujuannya, kalau seandainya sampai kita nggak niat satu malam atau lebih, maka dihukumkan puasa kita menjadi sah. Kalau kita mesti pakai madhab Imam Syafi'i, khawatir nanti satu malam ada yang apa? Ada kelupaan. Kalau udah nggak lupa apa ya? Kalau udah nggak lupa, kalau udah lupa niat maka berarti apa? Puasa nggak sah. Makanya jalan keluarnya
Pas malam tarawih pertama, niat yang pertama, niat madhab kita, madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Aku niat puasa Ramadan, kelar, udah selesai, niat lagi di hati. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, itu niat yang kedua, fungsinya manakala kita kelupaan satu malam, maka sahlah puasa yang kita kerjain di hari itu. Jelas ya? Jadi niatnya dua kali. Yang pertama, aku niat puasa Ramadan, kelar tuh. Yang kedua, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Kalau ente nggak lupa, niat. Kalau besoknya ente nggak lupa, apa? Niat. Ini kalau kita ngejaga nih, khawatir nanti satu malam nggak apa? Nggak niat. Nah, ada niat yang tadi pertama tuh, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Para pendekar ya? Pendekar cinta. Allahumma ya humahum apa ada lupa kan humahum ya humahunna anta antuma anti I love you Taza. Setan juga ada bercandanya ilmu tuh imam tuh, alhamdulillah. Bercanda apa? Ilmu bercanda, dia tahu Taza udah gak terima. Cuma dia bercanda, Taza gak ketawa. Tazanya kan begitu, dia gak marah karena tahu Taza udah menolak imam apa? Bercanda, jadi dia tahu, sadar diri karena udah ngajak berkali-kali. Jadi kata imam begitu, huwa humahum, hiya humahum, apa? Hiya humahum, ada lupa mah? Itu apa? Huwa humahum, hiya humahunna, anta, antuma, antum, anti, alhamdulillah. Taza senyum aja, emang tahu bercanda. Imam kan sungguh-sungguh hati, karena kan dia tolak sama Taza. Sama Ariel, pegang golok. Taza, aku menjaga kamu ya. Sampai aku mampus ya. Dia udah mampus udah. Takbir. Gila. Anak. Taza ketawa aja bang, dia tahu temannya bercanda, tahu imam bercanda juga, si Ariel juga bercanda sama. Jadi nggak ada yang marah di situ. Kalau bercanda begitu, sesuatu yang nggak ada diada-adain. Nah, kan udah tahu imam ame si Ariel kan dia udah jadi pacaran dulu. Gara-gara Taza nolak kan berdua pacaran tuh. Mana bukti kuat? Suapa tuh. Itu diterima oleh si imam, kata Allah. Gitu. Solusinya kan timbang Taza nggak terima kita berdua, udah kita berdua pacaran aja. Presidennya semalam disangkar. Suap-suap tuh dia harus jadi LGBT. Yang jadi cowok siapa dong? Aku mau pacaran. Ada. Amin lihat di satu sumi, Allah, anak ada bikin ketawaan aja, jadi girang ada ya, gara-gara gitu aja jadi bikin girang aja, alhamdulillah. Terus si imam ada, pakai syuting 3 kali nih. Ikut jaga. Tek. Pertama dia masuk belum, mari Ariel, ini ada sholat juga. Ini lupa ada sholatnya. Orang puji ada ya, lupa ada sholatnya, dia salah lagi tuh. Lalu yang kedua, mana Ariel? Ya, huruf. Ya Allah, antum, anti, ada bintangnya. Oke, begini tangannya. Bagus deh, pada bercanda begitu. Taza ketawa aja, emang tahu Taza teman bercanda. Besok jangan Taza, ganti Balkis. Jadi gitu ya. Jadi besok tarawih gitu ya. Niat 2 kali. Niat yang pertama,
Aku niat puasa Ramadan. Niat lagi yang kedua tuh. Niat yang kedua, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Kita khawatir besok ada yang kelupaan. Nah, untuk apa tuh? Menjaga tuh, khawatir nanti kelupaan, maka pakai niat yang berapa tadi tuh? Yang kedua, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ngerti ya, paham ya? Tuh, ingetin tuh begitu besok. Jangan lupa tuh. Kalau teman lupa ingetin, colek. Itu niat tuh, oh belum, oh iya. Makasih deh, niatin, diingetin temennya yang sebelah tuh. Niat loh, belum, oh iya. Yang kedua tuh, yang pertama udah biasa tuh, aku niat puasa Ramadan. Udah kelar tuh. Ingetin temennya tuh, yang kedua. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Nah sekarang gimana hukum tuh nyicipin makanan? Kan mama kalau masak suka ini tuh, suka apa tuh? Nah boleh nggak? Masuk masuk. Ini pintu dari sini. Dari makanan ini teman ini itu mana di kolamnya di pintu ini. Ginya aja nomor rutin tuh jadi kalau Bang Bolong pitungnya ya. Nah kan perempuan suka apa itu? Cicipin makanan. Nah boleh nggak tuh? Cicipin makanan diperbolehkan pada hukum agama, pada hukum syara. Kan suka begitu perempuan tuh. Jangan sampai nanti anti masak tapi nggak diapain? Jangan cicipin, takut nanti keasinan atau takut nanti hambar atau nanti takut kemanisan kan begitu. Khawatir ada yang apa? Ada yang kurang tuh. Bukan nggak boleh, boleh silahkan diperbolehkan. Nah, bagaimana hukumnya? Mencicipi makanan biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ilal jawfi. Kalau nyicipin makanan pada waktu puasa tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan, maka hukumnya makruh. Yang penting itu makanan tidak sampai masuk ke rongga kerongkongan kita itu. Yang perempuan nih, pas lagi masak nyicipin, kan berarti ada keperluan di situ. Nah, kalau ada keperluan, hukumnya tidak makruh. Jadi kalau nggak ada keperluan, maka dihukumkan nyicipin makanan, hukumnya tadi apa? Makruh. Yang penting catatannya itu makanan tidak sampai ke mana? Kerongkongan. Kalau sampai kerongkongan, batal puasa tuh, ingetin. Jadi selama cuma gitu doang nih. Itu ulang tuh, gituin, terus diapain lagi? Dibuang tuh, lepein, jangan diapain? Telan tuh, jangan ditelan, batal puasa nanti, jangan tuh. Jadi cicipin makanan boleh, gituin. Itu tuh, itu kagak makruh tuh, kagak makruh. Nah, udah kelar tahu rasanya diapain? Lepein, buang tuh, gituin begitu tuh. Itu kalau ada hajat dihukumkan tidak makruh. Yang penting catatannya itu makanan tidak sampai kepada rombongan kita tuh. Terus ganti ya. Jadi bukan nggak boleh, silahkan diperbolehkan pada hukum agama, diperbolehkan. Dan hukumnya adalah sebatas makruh kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat maka hukumnya tidak makruh. Yang penting tadi dua-duanya itu makanan tidak sampai masuk kepada rombongan kita tuh. Terus ganti ya. Jadi sosok kalau perempuan yang masak nih, upayakan jangan sampai nggak diapain. Cicipin tuh, tapi jangan 2 sendok, jangan. Itu lapar namanya. 2 sendok kasih nih berdua nih. Jadi mau aja pokoknya. Yang penting tadi nggak diapain tuh, nggak ditelan. Abis cicipin, wah kurang garam nih, pulang tuh. Yang tadi anti makan tuh cicipin, cicipin tuh, diapain tuh? Buang lagi, tambahin lagi garam tuh. Asin. Asin. Nggak enak jadinya. Makanya kan kudu diapain tuh? Cicipin tuh. Jangan sampai nanti nggak dicicipin, pas buka puasa suami atau anak bilang, ya Allah mama. Ya panggil mama. Mama gimana sih pemasakannya apa? Asin banget. Kata mama, lu mau kawin kali-kali. Sebelah nih. Kalau kurang manis, kalau kurang hati yang masak teh mamanya deh. Kalau kurang manis, mama aja. Hati mama gitu. Jadi kita kalau perempuan masak, jangan nanti ya perempuan jangan sampai apa itu? Cicipin dulu tuh, cicipin dulu. Takut nanti kurang garam, nanti kurang pedas atau kurang manis tuh. Kan suami macam-macam. Suami ada yang suka manis kan begitu, ada yang suka
pedas, ada yang suka apa lagi? Asin, ada yang nggak suka asin. Kan laki-laki beda tuh, macam-macam laki. Kalau Apit kan sukanya apa aja kayak di warung sih. Tapi bukan ada bahasa Indonesia ya. Gue terima yang penting ada kolak kenapa? Jadi gitu jelas ya. Jadi nyicipin makanan tanpa ada hajat maka hukumnya makruh dan tidak membatalkan puasa kita. Cicipin ya, bukan dimakan ya. Tapi kalau ada hajat maka hukumnya adalah tidak makruh. Yang penting makanan tersebut tidak sampai ke mana? Kerongkongan kita punya rongga mulut. Terus ngerti ya? Nah kemudian ada sesuatu yang wajib qadha puasa Ramadan. Ini sering kejadian nih. Ada sesuatu yang wajib qadha puasa Ramadan dan wajib bayar fidyah. Ingat ya? Pertama wajib bayar qadha, yang kedua wajib bayar fidyah. Kapan tuh? Apabila contohnya kafidril hamili li khawfiha ala janiniha wal murdi'i li khawfiha ala radiha. Contohnya perempuan yang lagi hamil, lagi ngandung nih, dia nggak puasa Ramadan, nggak puasanya khawatir nanti anaknya, janinnya kenapa-napa. Maka perempuan yang seperti ini diperbolehkan pada hukum agama tidak berpuasa. Itu yang pertama nih. Perempuan yang lagi hamil pada waktu puasa Ramadan, dia diperbolehkan tidak puasa Ramadan. Kalau dia nggak puasanya, khawatir terjadi apa-apa terhadap janin yang dikandungnya, maka ini perempuan yang hamil nanti kewajibannya dua. Ingatin. Yang pertama, wajib qadha puasa Ramadan. Yang kedua, wajib bayar fidyah. Ingatin tuh ya, jelas ngerti ya. Contohnya tadi, perempuan lagi hamil, kemudian dia nggak apa? Nggak puasa Ramadan. Nggak puasa Ramadan karena dia khawatir terjadi apa-apa terhadap apa? Janinnya. Maka perempuan yang seperti ini keadaannya nanti wajibnya dua. Yang pertama wajib apa? Qadha puasa Ramadan. Yang kedua fidyah. Nah fidyah itu berapa? 1 hari yang ditinggalin 1 liter. Ingatin tuh. Misalnya sebulan berarti berapa tuh? 30 liter. Dan ingat, beras fidyah hanya diberikan kepada orang fakir miskin. Hanya 2 doang. Hanya 2 golongan doang. Beras fidyah hanya diberikan kepada orang fakir miskin tuh. Jadi beras fidyah udah kita misalnya ninggalin sebulan penuh, beli 30 liter. Kemudian pegang berasnya itu, niatin di hati. Ini beras sebagai pembayaran fidyah puasa saya selama 30 hari. Ngomongnya di hati tuh, gitu. Kalau yang lagi hamil sampai ke apa? Nggak puasa karena khawatir terjadi apa-apa terhadap janinnya. Kewajibannya 2. Pertama, wajib qadha puasa Ramadan. Yang kedua tadi apa? Bayar fidyah. Fidyah itu sehari 1 liter, ingetin ya. Yang kedua, fidyah hanya diberikan kepada orang fakir, orang miskin. Tidak lainnya nggak tuh. Nah, misalnya udah beli beras 30 liter, pegang berasnya. Kemudian hati berbicara, hati ngomong, ini beras sebagai fidyah, ya. Ini beras sebagai fidyah puasa Ramadan saya selama 30 hari. Let's kali perban nanti ya. Jadi pegang berasnya ya. 30 liter beli itu sebulan, 30 liter beli. 30 liter lulus kelar, boleh sampai depan anti. Pegang tuh beras, hati berbicara. Ini beras sebagai fidyah puasa Ramadan saya selama 30 hari. Udah kelar dinyatin, langsung diapain? Bagi-bagiin. Kepada siapa tadi itu? Orang fakir, orang miskin. Boleh nggak 1 orang 5 liter? Boleh, silahkan, nggak masalah. Atau ada orang yang memang fakir miskin dengan kita kasih semua, boleh nggak? Boleh, silahkan, nggak masalah tuh. 30 liter kasihnya semua, boleh nggak? Boleh, silahkan, nggak masalah tuh. Jelas ngerti ya? Jadi pegang berasnya, kemudian hati kita berbicara, ini beras sebagai fidyah puasa Ramadan saya selama 30 hari. Udah kelar diniatin, langsung apa tadi? Bagi-bagiin. Boleh kepada 30 orang fakir miskin, boleh. Misalnya kita lihat, ya Allah kasihan banget nih orangnya, gak punya penghasilan atau penghasilannya kurang.
Udah kasih semua boleh nggak? Boleh, silahkan, diperbolehkan tuh. 30 liter kasih dia semua, diperbolehkan pada hukum agama. Ngerti ya? Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan yang lagi netein. Nah, perempuan yang lagi apa? Netein. Kalau dia anaknya nggak ditetein, khawatir nanti ini anak sakit misalnya atau kenapa-napa. Ini perempuan nggak puasa Ramadan. Nah, perempuan yang demikian, yang lagi tetein anaknya, sebab dia khawatir nanti kalau dia nggak tetein anaknya kenapa-napa, maka dia kewajibannya sama dua. Yang pertama, wajib untuk qada puasa Ramadan. Yang kedua tadi apa? Wajib bayar fidyah. Ngerti ya? Ulang lagi. Kewajiban yang pertama, qada puasa Ramadan, dan wajib apa? Bayar fidyah, yaitu perempuan yang lagi hamil. Dia khawatir kalau dia puasa Ramadan maka janinnya akan kenapa-napa. Maka perempuan yang demikian kewajibannya nanti wajib dia pertama apa? Qada puasa Ramadan. Yang kedua bayar fidyah tuh. Misalnya sebulan penuh dia, berarti berapa hari tuh? 30 hari. Nah, dibeli beras 30 liter. Berasnya di rumah, pegang berasnya. Kemudian niatin di hati tadi itu, ini beras sebagai fidyah puasa Ramadan saya selama 30 hari. Langsung kasihin khusus hanya untuk orang fakir atau orang miskin. Ngerti ya? Atau tadi yang kedua, perempuan yang tadi apa? Lagi netein tuh, netein anaknya tuh. Dia khawatir kalau nggak tetein maka ini anak akan kenapa-napa tuh. Maka kewajibannya sama. Yang pertama yaitu qada puasa Ramadan. Yang kedua apa tadi? Bayar fidyah. Ngerti ya? Jadi meringankan tuh. Bagi anti yang khawatir demikian diperbolehkan pada hukum syariat. Ingat, kewajibannya dua. Kewajiban yang pertama wajib qada puasa Ramadan. Yang kedua wajib bayar fidyah. Jadi jelas ngerti ya? Gitu ya? Nah, paham tuh. Yang kedua sekarang, kalau ada perempuan yang hamil atau menyusui lagi netein, dia nggak puasa Ramadan, khawatir terjadi apa-apa atas dirinya dan anaknya. Berarti berapa tuh? 2 orang. Dirinya dan anaknya tuh. Maka kewajibannya hanya satu saja, yaitu hanya kewajiban mengqada puasa Ramadannya. Tuh, ngerti lah siapa perempuan ya? Ngertiin? Jadi kalau seandainya anti nggak puasa Ramadan, kemudian lagi hamil atau lagi netein, karena khawatir terjadi apa-apa terhadap diri sendiri dan siapa? Anak atau berjaninnya, maka kewajibannya hanya satu saja, yaitu apa tadi? Hanya wajib mengqada puasa Ramadan saja. Terus nanti ya, ulang lagi. Kalau yang pertama tadi ada seorang perempuan yang lagi hamil, dan perempuan lagi apa? Lagi nyusui, lagi netein. Nah kemudian ini perempuan nggak puasa Ramadan karena khawatir terjadi apa-apa terhadap anaknya yang sedang disusuin atau yang sedang dikandung. Nah maka perempuan yang seperti ini kewajibannya berapa tuh tadi itu? Dua. Yang pertama tadi apa? Qada puasa Ramadan. Yang kedua bayar fidyah. 1 hari berapa? Misalnya sebulan penuh. Nah maka berarti wajib bayar berapa liter tuh? 30 liter tuh. Beli beras, terus suaminya sampai di rumah itu beras, pegang untuk beras, niatin di hati, ini beras sebagai fidyah puasa Ramadan saya selama 30 hari. Selesai, langsung kasihin khusus hanya untuk fakir dan miskin saja. Ngerti ya? Ada yang kedua enggak? Yang kedua ada perempuan yang lagi hamil atau lagi netein. Dia khawatir kalau dia puasa Ramadan terjadi apa-apa terhadap siapa tadi? Dirinya dan anaknya. Berapa kewajibannya dia? Satu, hanya apa? Qada puasa Ramadan saja. Ngerti ya? Paham ya? Nah ini buat perempuan yang lagi apa? Lagi hamil dan lagi netein atau netein. Jadi bukan nggak boleh nggak puasa, silakan nggak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Tapi ingat nanti kalau khawatir terjadi apa-apa terhadap anaknya saja, kewajibannya dua. Yang pertama, mengqada
puasa Ramadan, yang kedua bayar fidyah. Tapi kalau atas dirinya dan atas anaknya atau janinnya, maka kewajibannya hanya satu, yaitu hanya mengqadha puasa Ramadan saja. Terus nanti ya. Yang kedua, al-iftaru ma'a ta'khiril qada'i ma'a imkanihi hatta ata Ramadan wa akharu bighairi udhrin. Orang perempuan atau laki nggak berpuasa, nggak mengqadha puasa Ramadannya sampai datang Ramadan tahun sekarang. Tahun lalu ada qadha puasa Ramadan, tapi belum sempat, masih ada 5 lagi, datang Ramadan tahun sekarang. Nah berarti qadhaannya tahun lalu masih ada berapa tuh? 5 tuh, 5 hari belum dibayar tuh. Perempuan laki boleh kejadian seperti ini. Dia ada qadhaan tahun lalu, ada 5. Kalau OP kan hampir 1 tahun penuh dia nggak puasa-puasa. Artinya kalau ada orang yang demikian modelnya kayak OP gini nih, wajib dia tuh. Pas dia nggak ada kebisaan buat mau qadha puasa Ramadan, dia ingat, ya Allah kemarin karena masih kalah berapa? Kalah 5, belum diapain? Belum dibayar. Sampai datang besok udah Ramadan. Berarti kewajibannya adalah 2. Kewajiban yang pertama wajib qadha puasa Ramadan, yang kedua wajib untuk membayar fidyah. Gitu tuh. Yang sering perempuan apa lagi gini? Keduanya. Tapi yang sering apa? Perempuan yang sering. Kalau laki kan jarang nggak sama perempuan kayak begitu sama. Kan laki kadang-kadang suka ada yang begitu. Dulu-dulunya diingat, oh ya Allah, dulunya kita kan nggak pernah apa itu? Nggak pernah puasa. Kita ingat, ya Allah, berarti kewajibannya 2. Pertama apa? Wajib qadha puasa Ramadan, yang kedua apa? Fidyah. Perempuan yang haidnya nifas, kelupaan. Sampai besok baru ingat, ya Allah, masih 5 hari. Besok masih berarti 5 hari masih apa tuh? Ngutang oleh Allah. Nanti usai Ramadan dibayar qadha. Berarti kewajibannya 2. Pertama, bayar qadha selama 5 hari. Yang kedua apa tuh? Fidyah. Per hari 1 liter. Berarti berapa tuh? 5 liter. 5 liter. Beli beras 5 liter di warung, dia dapat, kemudian sampai rumah niatin, pegang tuh beras. Ini beras sebagai fidyah puasa Ramadan saya selama 5 hari. Bagiin khusus hanya untuk orang fakir miskin. Ngerti ya? Begitu ya? Yang sering, yang kedua ini yang sering nih, orang terlena. Kan seharusnya kalau dia setahun tuh bisa puasanya sambil puasa Senin Kemis ya. Atau puasa Nabi Daud, sehari puasa, besok kagak. Kalau gitu hujan gede gitu. Ya, minimal kita apa? Puasa apa? Dan Kemis, Senin puasa, niatin. Pas malam Seninnya niatin di hati, aku niat qadha puasa Ramadan dan puasa sunnah hari Senin tuh. Atau Kemis, aku niat puasa qadha Ramadan dan puasa sunnah hari Kamis. So, begitu. Pada akhirnya belum setahun sampai Ramadan akan datang udah apa? Udah lunas, udah kelar. Yang sering kan ditunda-tunda. Yang pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya di penghujung Ramadan udah pengen masuk lagi, dia belum apa? Belum lunas, belum bayar. Kewajibannya 2 tadi. Pertama wajib mengqadha puasa Ramadan. Yang kedua tadi apa? Wajib untuk membayar fidyah. Jelas ya? Kalau laki mana yang ada utang? Sama kayak begitu. Sebisa-bisa ente aja udah. Sebisa-bisa ente, jangan dipaksain. Wah, kita bisanya baru 5 hari udah. Qadha 5 hari. Sebisa-bisa kita itu. Kita ingat, ya Allah, tahun-tahun 2020 kemarin masih ada 2 hari belum diqadha. 2021 masih ada 3 hari, berapa itu? 5. Ente ingat nih, per tahun fidyahnya wajib bayar tadi 1 liter. Kalau nambah lagi maka berarti menjadi berapa tuh? 2 liter tuh. Sampai 3 tahun berarti berapa liter tuh? 3 liter. Qadhanya misalnya 5 hari. Ingetin nih. Qadhanya misalnya 5 hari. Qadha puasa Ramadan tahun 2020 5 hari. Belum diqadha sampai tahun 2023 sekarang nih. Satu baik 3 nih sekarang nih. Dari tahun 2020 sampai tahun 2023 yang wajib dia bayar puasanya adalah 5 hari. Maka wajib diqadha 5 hari, tapi nanti bayar fidyahnya bukan seliter, berapa itu? 5 liter.
1 tahun 1 liter, berarti kan 3 tahun berapa itu? 3 liter. 3 kali berapa itu? 5. Sebenarnya berapa? 15. Wajibnya bayar beras fidyahnya sebanyak 15 liter. Itu begitu tuh. Itu wajib tuh, itu tuh. Hukumnya wajib. Makanya jangan sampai apa? Jangan sampai kita nggak mau qadha puasa Ramadan yang tahun lalu yang pernah kita tinggalin. Satu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Fasafatau fihi hidayah, sejahtera sehat afiat, dihujani dengan rahmat, mohon diberi bantuan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Bertambah yaqinan ilmu yang manfaat tiap waktu, tak tergoda tertipu oleh hawa nafsu syaitan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Menjunjung perintah Rabbi, ta'atati pada Nabi, ulama kami hormati, wa fatanam iman. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Dari perbuatan dan keji, macam-macam kejahatan. Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Perlindungan kasih sayang, menjaga syaitan cinta, dosa kami tak terhilang, moga diberi ampunan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Selain kamu ya Allah, Maha Pengasih Pemurah, maafkan orang bersalah, apakah beri ampunan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Walaupun dosa bergunung, sama-sama terpuruk, namun rahmat Maha Agung meliputi ahli iman. Ya Allah, ya
تمسك الجميل تتمكن نعمتك الله يا رحمن مولاك sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahman, Alina wasi'al ghufran. Amin ya Allah ya Rahman, Amin ya Allah ya Rahman, Amin ya Allah ya Rahman, Amin ya wasi'al ghufran. Yang ketiga adalah wajib membayar qada puasa Ramadan, tapi nggak ada kewajiban dari fidyah. Tadi yang pertama, yang kedua ya. Yang tadi yang pertama wajib untuk mengqada puasa Ramadan, wajib untuk bayar fidyah. Yang kedua wajib mengqada puasa Ramadan, tapi nggak wajib apa? Fidyah. Siapa itu? Kalhuma alaihi, orang yang pingsan yang ayan. Orang yang pingsan yang ayan wajib mengqada puasa Ramadan, tapi nggak wajib membayar fidyah. Yang kedua, wanasin niyah, orang yang kelupaan niat. Nah, gara-gara ente lupa niat, tadi itu malam tarawih pertama ente nggak niat apa? Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh, ente kelupaan, teman kadang ingetin. Pada akhirnya kan ente wajib apa? Niat setiap apa? Setiap malam. Nah, satu malam ente kelupaan, nggak niat. Berarti kan puasa paginya hukumnya sah tuh? Nggak sah. Nah yang kayak begini wajib untuk apa? Mengqada puasa Ramadan, tapi nggak wajib apa? Dan fidyah. Atau ente bepergian, ingetin. Bepergian itu boleh nggak berpuasa, tapi ingat bepergiannya bagaimana? Bepergian yang keluar dari rumahnya sebelum masuk waktu subuh, ingetin tuh. Yang udah ngaji biar ngerti, biar paham tuh. Jadi ente boleh ngerokok di luar, masih di Jakarta nih. Boleh makan di stasiun Senen, stasiun Jatinegara, stasiun Gambir. Ente boleh makan di itu tempat, masih di Jakarta. Tapi catatannya, ente keluar rumah itu sebelum apa? Sebelum subuh. Subuh jam 4:30, jam 4 udah keluar apa? Keluar rumah udah pergi. Nah, keadaan yang demikian diperbolehkan pada hukum agama untuk tidak apa? Berpuasa. Ingetin ya. Tapi nanti wajib untuk mengqada puasa Ramadan tanpa wajib membayar apa tadi? Tidak ingetin. Yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi orang yang memang dia safar, tadi ingetin bahwasanya safarnya, bepergiannya dilakukan sebelum masuk waktu apa tadi? Subuh. Kalau udah subuh nggak boleh keluar jam 6 pagi dari rumah ke stasiun, ke apa lagi? Ke bandara atau ke pelabuhan atau ke terminal. Udah jam 7, berarti kan udah apa itu? Puasa. Udah lewat subuh, wajib apa? Wajib puasa. Kecuali pas tengah jalan ente takut nanti pingsan, kenapa-napa kalau puasa nih? Boleh. Itu bukan karena safar, karena apa? Karena khawatir sakit, bukan puasanya, ingetin tuh. Jadi kalau ente bepergian keluar rumah dalam kondisi puasa Ramadan, ente pulang kampung, ente pulang mudik, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan catatan dalam madhab kita madhab Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya perginya sebelum waktu apa? Waktu subuh. Lah sih ngerti ya? Jadi kalau ada pada subuh jam 7 jam 8 wajib nggak puasa? Wajib puasa. Tengah jalan keringan nih. Kalau nggak puasa bakal apa? Pingsan atau bakal apa? Bakal sakit atau bakal dapet cewek baru. Wow, pindah puasa tuh gitu. Khawatir begitu. Maka pada hukum agama boleh apa itu? Boleh tidak berpuasa. Jelas ya. Ada pulang kampung nggak? Nggak pulang kampung, bagus itu. Usaha duit kan. Yang pulang kampung begitu ya. Itu yang pada pulang kampung dia. Pengen nggak puasa harus wajib keluar rumahnya apa? Sebelum masuk waktu subuh keluar rumah, maka diperbolehkan apa? Tidak berpuasa. Ini bukan ke Depok, nih bukan nih. Tak ke Depok nggak puasa lagi.
Bukan, jangan salah paham. Bepergiannya yang sudah mencapai 2 marhalah. Udah sampai 85 kilometer. Baru sampai Tangerang. Oh, boleh nggak puasa nih? Kalau dasar setan kan merokok. Kadang-kadang baru sampai putaran dengan rokok. Berarti tuh baru sampai putaran agak sabar kagak dari pasar putaran. Ngomong ngiwat. Ya insya Allah nggak begitu nanti insya Allah ya. Yang tahun lalu dia begitu ya udah nggak usah deh kita maaf ya Allah maafin ya Allah. Tahun sekarang nih niatin pengen full selama sebulan penuh. Kita khawatir umur nggak sampai. Kita khawatir umur apa? Nggak sampai. Mau muda, mau tua bakal mati. Jangan abang-abang masih apa? Masih muda nih, masih seger, enggak juga. Kadang-kadang yang tua, yang udah batu-batu nggak mati-mati. Ya kan? Nggak mati-mati kan? Cucunya tahu apa? Mati cucunya sampai bapaknya main apa? Main gaple. Mati loh. Dulu yang tandur sampai pagi, mati loh. Kalian tahu-tahunya mati beneran kakinya. Sampai mati. Kan begitu ya, kadang-kadang yang sehat dia mati, yang sakit apa? Nggak mati. Anaknya udah angkat tangan ya Allah. Anak saya Bapaknya dia mati malah. Jadi jangan ketipu sama umur, jangan ketipu sama masih muda. Ini sehat, ini masih muda enggak. Kadang-kadang yang muda bisa apa? Bisa mati lewat. Tapi kalau kayak Risa, kayak umur kayaknya dia. Kalau kan dia kari mantan Risa. Ada umur Risa ya. Orang yang sedekahnya rajin, insya Allah banyak yang doain. Insya Allah panjang umur. Kita sedekah apa aja? Air putih, korma, senyuman yang manis. Gitu real, Bang. Ketemu cewek, Allahu Akbar. Imam gak ada senyumnya. Gara-gara Allahumma ya Allahumma antum mati ada fitas. Lagi ada aja anak yang suruh dia begitu. Terus begitu ya. Jadi ingetin tadi itu. Kalau seandainya safar ya, bukan apa? Bukan kata abang bukan mester nih perempuan nih yang lagi head lagi nifas, jangan sekali-kali anti apa makan di pinggir jalan, jangan. Lagi puasa sekalipun boleh makan tapi jangan apa, jangan makan di pinggir jalan, kalau bisa di tengah jalan biar langsung mati. Jangan, nggak boleh. Suka nanti di pasar putaran tuh ya Allah perempuan isi dia lagi head gitu, punya bayi sangka dia lagi apa? Lagi head, dia makan begitu. Ya Allah kesian yang laki-laki puasa kayak Isa, kata orang pasar semua tuh. Isa pengen buka, nggak usah. Tapi karena udah bener kan dia, takut buka puasa. Yang perempuan head lagi nifas tuh jangan apa? Jangan makan sembarangan, sekalipun diperbolehkan pada hukum syara untuk apa? Untuk dia akan tidak berpuasa. Terus gitu ingat ya. Jadi laki-laki perempuan yang safar yang keluar dari rumahnya sebelum apa? Nah, ini ada caranya nih. Ada cara sembahyang apa? Sembahyang qashar jama. Ingetin nih, qashar jama. Qashar artinya diringkas. Besok nanti insya Allah yang pergi kemana ke Tanggul ya, atau pergi ke tempat lain nih praktekin nih. Kalau kita keluar kota, ke Cirebon, ke Surabaya, kemana lagi tuh? Ke mana sih yang 85 km? Mana sih? Kemana? Tegal. Rahman. Tegal kayak mau sampai Tegal. Udah sampai. Bogor belum ya? Bogor belum. Depok belum. Bekasi belum tuh belum. Yang penting udah sampai dari berapa tuh? 85 km. Udah sampai itu